ओम स्वामीजी प्रणाम। स्वामीजी आपणक मतानुसार कि आमे जन्मदिन को यज्ञ आकार पालिया कथा, किंतु एबेकार गुरुजन मान तो केक काटिकी निज पिलामानक जन्मदिन पालन करुछंती। ताले स्वामीजी आमे यज्ञ करिया उचित ना केक काटी आम जन्मदिन पालन करिया उचित, सेही विषय रे आम टिके कन्फ्यूजन अछि, सेटा टिके दूर करंतु। माने आमे यज्ञ करिकी यज्ञ द्वारा जदि जन्म दिवस पालन करुछे ताहले यह द्वारा कौन लाभ होछि, अथवा पाश्चात्य परंपरा अनुसार केक काटिले लाभ होछि, अथवा समाज रे एमती कहि दियंती कि जेमिति समस्ते केक काटुछंती, विशेषकर वर्तमान आम समाज रे काहाकू फॉलो करंती जो माने फिल्म स्टार अछंती अथवा जो माने क्रिकेटर अछंती, तो सबु बेले कहार आचरण करंती जो माने श्रेष्ठ थांती। प्रकृत रे श्रेष्ठ व्यक्ति किए अछंती किए न अछंती अलगा कथा, किंतु समाज रे जेहेतु फिल्म स्टार मानकु नै कि क्रिकेटर मानकु नै कि अन्यान्य कि स्पोर्ट्समैन हंतु किए भी हे थांतु, तांकु जेहेतु वर्तमान श्रेष्ठ भाव रे आमे मन रे भाबी थाउ, तो सेमाने जो आचरण करंती आमे भी से आचरण करिथाउ। तो एमिति भाव रे आमे माने कन्फ्यूज हे जाऊ कि कौन करबा उचित नुह बोलिकी। तो आमे जन्मदिन जेतेबेले पालन करुछे तो से आमे जन्मर उद्देश्य जानिबा कथा कि आमे एही मनुष्य जन्म क्यों प्रयोजन पाई पाइछे, कौन कर्तव्य अछि मनुष्य जन्म रे, कौन अकर्तव्य अछि। तो ऋषि मानक कहिबा अनुसार हैला कि आमर जन्मर प्रयोजन होइछि दुखठू दूर हेबाटा। तो दुख ठारू आमे केमिति दूर हेबा से विषय रे चिंतन करबा उचित। तो सर्वप्रथमे आमे देखिबा कि मनुष्य जन्म कौन पाई पाइछे, केते वर्ष पाई पाइछे। मनुष्य जन्म आमे समस्त दुख ठारू मुक्त हेबा पाई पाइछे। आउ जदि मनुष्य जीवन आमे आयु को देखिबा ताहले केते वर्ष पाई 100 वर्ष पाई। तो आमे जन्मदिन जेते बेले पालन करुछे हमर बुद्धिर विकास हैला, तो सेई दिन हमर कोन विचार हेबा कथा 100 रु हमर गोटे वर्ष प्लस हे गला ना माइनस हे गला, माइनस हे गला माने आमे 20 केते बयस होउची एबे तुमको 17 वर्ष होउची। 17 वर्ष बयस रे जदि आमे जन्मदिन पालन करुछे आउ से 17 वर्ष समय रे आमे चिंतन करिबा कि 100 रु हमर केते माइनस हे गला 17 माइनस हे गला। तो हमर चिंतन कौन हेबा कथा कि हमर गोटे गोटे माइनस हे की जाउछि, हमर आयु बढ़ुछि अथवा घटुछि। सामान्य भाव रे देखले आयु बढ़ुछि कहउछि, किंतु से बढ़िबा पछरे गोटे घटिबा भी अछि। तो आध्यात्मिक दृष्टि आमे चिंतन करिबा विचार करिबा तो आम पाखरे बहुत कम समय अछि। तो आमे जदि केक काटिबा एंजॉय करिबा सेठी माने जेमिति कि पाश्चात्य संस्कृति अनुसार करा जाए, तो एथिरे तो हमर किछि आध्यात्मिक चिंतन उन्नति होउनी। किंतु जदि आमे यज्ञ माध्यम रे करिबा तो हमर आध्यात्मिक चिंतन हेबो, मनन हेबो। कई जने विद्वान व्यक्ति, कई जने गुरुजन व्यक्ति, वैदिक व्यक्ति से आसिक आमको किसी उपदेश देवे कि मनीष जीवन लक्ष्य कौन, उद्देश्य कौन, ईश्वरंकर भक्ति केमिति करिबा, आमे सेवा केमिति करिबा, परोपकार केमिति करिबा। तो आमे यज्ञ माध्यम रे करिबा, आहुति देबा तो आमर त्यागर भावना उत्पन्न हेबो। आउ जदि आमे पाश्चात्य संस्कृति अनुसार करिबा तो पाश्चात्य संस्कृति अनुसार करिले प्रथम कथा तो सेठी मनुष्य जन्म सहित से ही जो परंपरा अच्छी केक काटिबार तार किसी संपर्क ही नहीं, आध्यात्मिकतार किसी संपर्क ही नहीं। आजिकल कौन करती कि प्रथमे मोमबत्ती जलैबे तापर ताकू लिभे देबे फुंक मारिकी से जो थुंक इत्यादि लगे सेटा अलग कथा। तापरे सेठू पुणी ताकू काटिबे केक को पुणी फास्ट से किए व्यक्ति खाइबे जार जन्मदिन थिबो समस्ते ओइठा खाइबे, माने पूरा पूरा अवैज्ञानिक परंपरा। तापरे कार मुहरे भी पोती दियंती एमिति देखिबा को मिली थाए।
କିଏ କିଏ ତ ଆଜିକାଲି ସେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଲି ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ବାଳରେ ବି ଲାଗିଯାଏ କାହାର ତ ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା କର୍ମ ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ କିଛି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟି କରିବେ, ରାତି ସାରା ନାଚିବେ, ଗାଇବେ, ମଦ ପିଇବେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବି ହେବନି। ତ ସେମିତି ଖରାପ କର୍ମ ସବୁ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କେକ୍ କାଟିକି ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ବି ପାଳନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବୈଦିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ତ ଆମେ କ'ଣ, ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତନ, ତାର କିଛି ଆମେ ମନନ କରିଲେ, ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିଲା ପରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଇଦମ୍ ନ ମମ, ମାନେ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଇଦମ୍ ମାନେ ଏହା, ଯାହା ବି ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଦେଉଛେ, ଘୃତ ଆଦି, ସାକଲ୍ୟ ଆଦି। ନ ମାନେ ନାହିଁ, ମମ ମାନେ ମୋର, ମାନେ କ'ଣ, ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବନାରେ ଦେଉଛେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ଆମର ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ କେକ୍ ଆଦି କାଟିବା, ସେଠି କେମିତି ମୋର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଗିଫ୍ଟ ଆସିବ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ତ ତାର ବିପରୀତ, ଆମର ବୈଦିକରେ ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିପରୀତ ଲୋଭର ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଆସିବ, ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଲୋଭର ଭାବନା ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଅ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଂଶଜ ଅଟୁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଟେ କି ତ୍ୟାଗର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭୋଗ କରିଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ତାତ୍କାଳିକ ତ ସୁଖ ଦେଖା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ହିଁ ଆଗକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗରେ ଯିବା, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଯଜ୍ଞ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କିଛି ସଂସାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ସେମିତି ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞ ବୈ ଦେବାନାଂ ମୁଖମ୍, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିଲେ, ତ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ହେଲା, ଆମେ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧି କରିଲେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଇକି, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବାର କିଛି ଉପଦେଶ ପାଇଲେ, ସେଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବାର କିଛି ଉପଦେଶ ପାଇଲେ, ଆମେ ମାଂସାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଶାକାହାରରେ କେମିତି ଲାଭରେ ରହିବା, ଅହିଂସା ପ୍ରତି କେମିତି ବଢ଼ିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ, ତ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କେକ୍ କାଟିବା କଥା ଆଦି ବୋଲି, କ'ଣ କି ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା କି ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାଘରରେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ କରିକି ସଂସ୍କାର କରାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଉପଦେଶ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାନେ ମନରେ ଏଇ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା କି ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ନ ରଖିବା, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କର, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ହେବେ? ଅଜୟ ଦେବଗନ। ଆଉ ଅଜୟ ଦେବଗନ କ'ଣ କହିବେ? ବିମଲ ପାନ ମସଲା ଖାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ କିଏ? ବିରାଟ କୋହଲି। କ'ଣ କହିବେ? ଡ୍ରିମ୍ 11 ଜୁଆ ଖେଳ। ତ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ମୂର୍ଖତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭରି ରହିବ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉନି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ପୁଅମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ବାପା ମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ମନମାଳିନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରିବା,
ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ରହିବା କଥା, ସଂସ୍କୃତି ଆମର କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କେତେ ମହାନ ଅଟେ, କେତେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ, ଏଇଆ ବୁଝିବା ଆମେ। ତ ଏବେ ଯଦି ବିସ୍ତାରରେ କହିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ସବୁ ପାଇଲେ? ଆମେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ପାଇଲେ, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଭାବନା ପାଇଲେ, ଆମ ଭିତରେ ପରିବାର ସହିତ ପରସ୍ପର କେମିତି ପ୍ରୀତି ରହିବ, ସ୍ନେହ ରହିବ, ସେଇ ଭାବନା ବି ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆମେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ, ବେଦର ବି ରକ୍ଷା ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଲେ ଆମେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ତ ଏହିସବୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଯଦି ପରମ୍ପରା କରିବା ତା'ର ବିପରୀତ ଲୋଭୀ ହେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି? ବିୟର ହୁଇସ୍କି ସବୁ ପିଇବାର ଅଛି, ମଦ ସବୁ ପିଇବାର ଅଛି, ଶରୀର ଖରାପ ହେବ। ତ ଏସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ଅଛି, ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଆମେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାତା ପିତାମାନେ ବି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନା କି କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯାହାର କିଛି ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ କି ଲାଭ ଦେଖାଯାଉନି ଆମକୁ, ଅଥବା ମାତା ପିତାଙ୍କର କିଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେଉନି କି ପୁଅର କଲ୍ୟାଣ ହେଉନି, ତ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତ କିଏ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ବୋଲିକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା, ଲାଭ ବତେଇ ପାରିବା। ନଚେତ୍ ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ହୁଇସ୍କି ପିଅନ୍ତୁ, ସେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇକି କୋଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କି କାହାର ଅଇଁଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ଯଜ୍ଞର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ଅଛି, ଆଉ ବିଚାରଶୀଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଯଦି ହାନି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।